The real breakthrough that Lucid Air represents is that it's really the first time that anyone's taken the full potential of electrification and applied that holistically to a complete vehicle design. And to that aim, we had to use world-class simulation tools in order to create this world-class product. Lucid Air is going to take electrification to a whole new level. People are not expecting this. When we look at the way a car is designed with a traditional methodology, even with a high-tech methodology, which is still traditional in its nature, we look at a 6 to 7 year program. Here at Lucid, we've compressed that program to 3 years, and we've done that largely through a simulation, great people, great engineers, but using great equipment and great tools. I'm a proponent of making that physical prototype late. It's a very counterintuitive approach, but it's proven to accelerate the timescale of product development and, moreover, to create truly excellent world-class products. And the reason we can do that is because we have great confidence in the fidelity, the virtuosity of our computer models. That way we can run virtual prototypes at many times over, and we can learn so much more from a computer prototype than a physical prototype. We love using ANSYS, a great partner, great tools for the engineer, and the application of those tools just together to make great product as a team effort. We're able to make Lucid Air work with a very small team, a very dynamic and dedicated team. A large proportion of that team is engaged in simulation. To really reap the full reward of a deep computer analysis, we need to see those system models integrated, and we do that in a multi-physics environment using ANSYS. And that has been the key to the significant breakthroughs that we've made here at Lucid on the Lucid Air to make this the most advanced car in the world. 안녕하십니까. NCS 19 업그레이드 세미나에 참석해 주셔서 감사드립니다. 앞 세션에 이어 진행을 맡은 사회자 태성 SNE의 김지원 부장입니다. 바쁘신 업무 중에 본 세미나에 참석해 주신 여러분께 감사의 말씀 드립니다. 본격적으로 발표에 앞서 세미나 진행에 대해 간략하게 설명드리도록 하겠습니다. 이번 세미나는 미케니컬, 플루이드, 일렉트로닉스 및 신규 제품 총 4개 세션으로 구성되어 있습니다. 앞서 2개의 세션이 진행되었으며 본 일렉트로닉스 세션은 3시부터 4시 15분까지 약 75분 동안 진행됩니다. 또한 모든 세션이 끝난 후 온라인 설문을 진행합니다. 본 세미나 참석 후 설문에 참석하여 주신 분 중 200분을 추첨하여 스타벅스 기프트콘을 드릴 예정이니 많은 참여 부탁드립니다. 그럼 지금부터 NCS 19 일렉트로닉스 업그레이드 발표를 시작하도록 하겠습니다. 발표는 태성 SNE의 김지원 부장, NCS 코리아의 호리우치 부장, 이명훈 부장 순으로 발표가 진행되겠습니다. 네, 안녕하십니까. NCS 19 업그레이드 세미나 일렉트로닉스 파트의 하이 프리퀀시 부분을 진행하게 될 태성 SNE의 김지원 부장입니다. 지금부터 NCS 일렉트로닉스 파트 중에 하이 프리퀀시를 중심으로 해서 여러분들께 발표 드리도록 하겠습니다. 발표에 앞서 금일 발표자의 사진입니다. 혹시 필드에 나오시게 되시면 한번 눈여겨봐 주시면 감사드리겠습니다. 자, 지금부터 하이 프리퀀시 파트 진행하도록 하겠습니다. NCS R19 하이 프리퀀시 하이라이트 된 부분들은 크게 UI 부분이 변경되었습니다. 기존의 UI가 아닌 다른 비즈니스 유닛과 비슷하게 UI가 많이 변경되었습니다. 그리고 특히 솔버에 있어서 스피드가 기존보다 1.5배 내지 2배가량 향상되었습니다. 그리고 솔버에 새로운 기능들이 추가되었습니다. 그래서 3개의 솔버가
현재 HFS에서 지원되고 있습니다. FEM, MOM, 그리고 FEM-TD가 새로 추가되었습니다. 그리고 금년에도 HFSS, SBR 플러스가 데스크탑에 인테그레이션 되면서 더 많은 기능을 제공해드리고 있습니다. 그리고 기존에 있던 에미트 역시 기능이 향상되었습니다. 그리고 따로 설명드리겠지만 NCS HPC 전체적인 설명이 변경이 되었습니다. 거기에 대한 것도 별도로 설명드리도록 하겠습니다. HFSS 뿐만 아니라 NCS 일렉트로닉스 전체의 UI가 변경되었습니다. 기존의 UI 방식이 아닌 직관적으로 판단할 수 있는 방식대로 변경이 되었습니다. 지금 보여드린 것은 각 메뉴별로 변경된 UI 전체를 보여드리고 있습니다. 기존에 메뉴 중심으로 보였던 것들을 보는 것처럼 아이콘 중심으로 변경함으로써 해석에 많은 도움을 드리고 또한 유저가 직접 사용함에 있어서 직관적으로 판단하실 수 있도록 변경이 되었습니다. 다음은 기존에부터 지원되어 있던 GPU의 해석 기능이 향상되어 좀 더 빠른 해석을 진행할 수 있도록 성능 향상되었습니다. 본 장표는 기존의 4코어 플러스 GPU 성능 대비 기존의 업그레이드된 GPU 성능을 보여드리는 것입니다. 기존에 사용하던 GPU 대비 약 1.5배 정도 성능이 향상되었으며 사용되는 로드 수에 따라서도 향상되는 정도가 변경되었습니다. 하여 기존의 GPU 성능에 불만이 있었던 부분들을 많이 해소하였다고 볼 수 있겠습니다. HFSS로 해석하시다 보면 해석을 속도를 빠르게 하기 위해서 해석 방법에 대해서 디스크리트 수입과 인터폴레이팅 수입 두 가지 방법에 대해서 많은 고민들을 하십니다. 그 이유가 디스크리트 수입 같은 경우는 그 속도에 있어서 많은 시간을 소요하기 때문입니다. 그래서 많은 유저분들께서 빠른 결과를 보기 위해서 인터폴레이팅 수입을 선택을 하시는데 근본 19 버전부터는 이러한 디스크리트 수입에서도 속도를 향상시켰습니다. 기존 대비 약 1.5배에서 최대 2.2배 정도까지 속도를 향상시켜 인터폴레이팅이 아닌 디스크리트 수입에서도 빠른 속도의 솔버를 해석하실 수가 있게 되었습니다. 다음은 HFSS 트랜지언트에서 성능 향상이 생겼습니다. 기존의 R보다 R19 버전에서는 FD, 그다음에 MOM, TR 솔버를 반영함으로써 기존보다 트랜지언트 솔버가 훨씬 더 빠르게 진행을 함으로써 많은 분들께서 고민하시던 트랜지언트 솔버에서의 시간 때문에 고민하셨던 부분들을 해결할 수 있게 되었습니다. 그리고 최근에 HFSS에 반영되고 있는 SBR 플러스라고 하는 기능들은 근본 R19 버전에서도 좀 더 향상되었습니다. 특히 RCS로 알려져 있는 스트레스 기능 해석하는데 기존보다 훨씬 더 넓은 스케일에서의 RCS 해석과 HPC를 포함한 빠른 속도 향상을 통해서 SBR 플러스 솔버에 대한 기능을 향상시켰습니다. 본 예제는 에어버스 A380의 RCS 기능을 실제로 시뮬레이션한 것입니다. HFSS SBR 플러스 솔버는 기존과 마찬가지로 계속 진화하고 있습니다. 기존에 사용했던 SBR 솔버보다 SBR 플러스는 더 기능이 향상되어 보이는 것처럼 PO, 그 다음에 UDT 등의 기능을 향상시킴으로써 좀 더 빠르고 정확한 해석을 진행할 수 있게 진화하였습니다. SBR 플러스 같은 경우는 현재 인시던트 레이, 그 다음에 제로 오더 PO 커런트, PTD에 관련된 해석 부분과 UTD, 엣지에 관련된 해석 부분, 그 다음에 PO를 포함한 UTD, 엣지에서의 레이어 해석을 증가함으로써 기존의
많은 의미가 가졌던 SBR 솔버의 정확도 부분을 향상시켰습니다. HFSS SBR 플러스 경우 PTD 코렉션 경우 기존에 보다 훨씬 더 광대역에 걸친 그라운드 플랜을 포함한 해석을 진행할 수 있게 되어서 지금 보신 것처럼 주파수의 파장의 8배에 대한 넓은 영역의 모노폴 해석도 가능하게 되었습니다. SBR 플러스의 또 확산된 부분은 UTD 코렉션에서 지금 보신 것처럼 기존에 했던 해석보다 좀 더 정확도를 높여서 UTD를 통해서 해석을 하신다 그러면 SBR 솔버에 좀 더 정확한 해석을 진행하실 수가 있으십니다. 특히 기존의 HFS를 통해서 SBR 솔버를 통해서 RCS 해석을 많이 진행하셨던 분들은 풀스케일의 해석을 하실 수 없어서 많은 고민을 하셨습니다. 그 이유는 시간과 메모리를 많이 사용하시는 부분들이었는데 지금 보시는 것처럼 모노스태틱 RCS A380 같은 경우는 10GHz에서 28코어를 사용한 경우 약 4시간 반 정도의 시간을 통해서 해석을 진행하였고 실제 사용한 메모리 또한 1기가 정도로 매우 적은 양을 사용해서도 해석이 가능해졌습니다. 또한 112코어를 사용하는 경우는 1시간 20분 정도로 매우 빠르게 해석할 수 있어서 실제 사이즈의 대형 스케일의 RCS 해석에서도 상당한 스피드업을 볼 수가 있었습니다. 그리고 최근 많이 진행되고 있는 ADAS라든가 자율주행 자동차 그리고 그런 자동차에 포함되는 레이다 이런 하이 프리퀀시 중에서도 굉장히 높은 주파수에 해당되는 수십 기가헤르츠 대역의 안테나 해석하시는 부분들이 많이 채택하고 있는 이 SBR 같은 경우는 현재 리얼 사이즈 또는 리얼 스케일로 실제 장착하셔서 해석하시는 경우가 많습니다. 이런 경우에 해석하실 때 인접한 트랜시버나 또는 리시버에서의 발생하는 그런 간섭 부분에 대한 해석을 많은 요구를 하고 계십니다. 근본 HFSS 19 버전에서는 방금 말씀드린 것처럼 단독이 아닌 여러 개의 안테나를 동시에 리얼 스케일로 인스톨 했을 때도 정확한 해석을 할 수 있도록 개선되었습니다. 그리고 안테나들 중에서도 단독 안테나가 아닌 이런 어레이 안테나 해석에 있어서도 현재 R19 버전에서는 FADDM이라든가 FADDM, FS 등을 통해서 좀 더 정확한 해석을 진행해 드릴 수 있도록 진화하였습니다. 방금은 HFSS를 중심으로 말씀드렸고요. HFSS 솔버들 중에서 여러분들께서 좀 많이 사용하지는 않지만 그래도 현재 많이 관심을 가지고 있는 에미트 솔버에 대해서 설명해 드리고자 합니다. 에미트 솔버는 기존에 많은 안테나를 어레이 했을 때 간섭이라든가 또 해석하시는 부분에 많이 사용을 하고 계신데 최근에 에미트 솔버에 대한 관심이 많으셔서 R19 버전에서도 에미트 솔버에 대한 진화가 이루어졌습니다. 그래서 에미트 솔버에서는 크게 두 가지 부분이 근본 19 버전에서 증가되었는데요. 기본적으로 롱 디스턴스에 해당되는 파필드 해석을 포함한 로스 해석을 진행할 수 있는 부분과 인접한 컴포넌트 간의 간섭을 해석할 수 있는 크게 두 가지로 진화가 되었습니다. 그리고 근본 R19 버전에서도 여러분들이 사용하시 편하도록 각종 유용한 그런 툴들이 증가되었습니다. 각종 컴포넌트를 여러분들이 세팅을 하시거나 또는 각종 함수명을 설정하실 때 여러분들께서 불편하게 생각했던 부분들을 오토매틱하게 자동적으로 종료를 시킨다든가 하는 부분들이 증가되어 여러분들이 함수를 쓰시거나 하실 때 좀 더 정확하게 쓰실 수 있도록 진화하였고요. 각종 머티리얼 값을 설정하실 때도 여러분들이 선택하신 다음에도 그것들이 정확하게 됐는지를 확인할 수 있도록 직관적으로 볼 수 있도록 변경이 되었습니다. 그리고 기존에 보였던 그런 셀렉션 방식이 아닌 여러분들이 마우스로 클릭하시면 각종 세팅에 필요한 것들이 팝업 창 형태로 뜸으로써 좀 더 빠르고
그 다음에 직관적으로 보실 수 있도록 비주얼라이저 되었습니다. 근본 R16 버전에서 크게 여러분들께 변경됐다고 말씀드릴 수 있는 부분은 HPC 부분입니다. 자세한 내용은 뒤에 다른 분들께서 자세히 설명드릴 텐데, HPC가 엔시스 일렉트로닉스에 사용하는 HPC와 그 다음에 기존의 구조 유동에서 사용하셨던 HPC의 특성을 합쳐서 사용할 수 있도록 변경되었고, 자세한 내용은 별도로 설명드리도록 하겠습니다. 그리고 옵티매틱스 또한 수입함에 있어서 옵티매틱스 데이터를 여러분들이 넣으셔서 스타트 엔드를 선택하실 때 기존보다 좀 더 정밀한 값으로 튜닝을 하실 수 있도록 옵티매틱스의 센시티비티가 많이 향상되었습니다. 그리고 3D 컴포넌트에 대한 세팅 이후에 로컬에서 사용하실 때 수정이 불편하시는 부분이 존재했었는데 19버전부터는 3D 컴포넌트에 로컬 에디팅이 가능할 수 있도록 변경이 되었습니다. 그리고 최근에 패키지처럼 굉장히 작은 그런 소자의 또는 PCB의 해석을 위해서 도입되어 있는 HFSS 3D 레이아웃의 기능이 많이 향상되었습니다. SI 웨이브를 통해서 PCB를 많이 해석하시나 굉장히 작은 사이즈의 패키지 같은 경우에는 그런 PCB적 특성도 있지만 구조적인 특성에 대한 하이 프리퀀시 해석을 많이 필요로 하기 때문에 HFSS에서 3D 레이아웃을 통해서 해석을 많이 진행을 하십니다. 이러한 부분들의 기능을 향상을 시켜 현재 HFSS 3D 레이아웃에서 해석을 진행하실 수 있게 됐습니다. 또한 SI 웨이브도 설명을 드리겠지만 일렉트로닉스 데스크탑 통해 여러분들이 불러드릴 수 있는 ECAD의 데이터 범위가 좀 더 확대되었습니다. SI 웨이브에서 다시 설명드리겠지만 기존까지 임포트 되지 못했던 거버 파일에 대해서도 이제 임포트를 할 수 있습니다. 다만 아직 전 거버 파일이 아니라 일부 거버 파일이긴 하지만 거버 파일도 여러분들께서 임포트 하셔서 사용하실 수가 있으십니다. 그리고 HFSS 3D 레이아웃을 통해서 TDR 해석이라든가 또는 랜에 대한 TDR 해석을 여러분들께서 성능을 향상시키는 것을 보실 수가 있으십니다. 그리고 3D 레이아웃에서 기존에 했던 방식이 아닌 화면도 여러분께서 보신 것처럼 UI 환경도 좀 변경이 되었습니다. 그래서 직관적으로 확인할 수 있는 리본과 탭으로 변경이 되었습니다. 그리고 CPM 워크플로우가 HFSS 3D 레이아웃에서 서포트 됨으로써 기존의 SI 웨이브에서만 진행했던 부분들을 이렇게 HFSS 3D 레이아웃에서도 진행하실 수가 있으십니다. 일렉트로닉 데스크탑 R19 버전에 크게 향상된 부분을 보신다면 메쉬의 에러 레포트, 그 다음에 HFSS 레이아웃에 대한 기능 향상, 그 다음에 각종 비주얼라이즈 된 그런 현상들을 보실 수가 있습니다. 이외에도 HFSS는 많은 부분들을 업그레이드 했습니다. 특히 HPC 부분에 대한 성능 향상과 그 다음에 뉴솔버에 대한 에디팅을 통해서 여러분께 편의성을 제공해 드리고 있습니다. 다음은 HFSS에서 SI 웨이브에 대한 업데이트를 설명드리도록 하겠습니다. 매년 SI 웨이브는 신규 ECAD에 대한 버전을 계속 업데이트 해드리고 있습니다. 금년에도 케이던스, 주캔, ODD++ 등 다양한 버전 증가에 따른 서포트 기능을 증가시켰습니다. 특히 거버, 특히 RS247X 버전에 대한 거버 임포트가 가능하셔서 기존에 ECAD 데이터가 있지 않고 거버로만 가지고 계신 분들께서 해석하시는데 여러 단계를 거쳐서 데이터를 임포트 하시는 부분들을 진행할 수 있게 되었습니다. SI 웨이브에서도 GUI의 스피드업이 향상되었습니다. 플로우 차트를 좀 더 직관적으로 바꿈으로써 여러분들이 해석하실 때 여러 단계가 아닌 단계를 심플리파이 시킴으로써 스피드업을 하였습니다. 또한 SI 웨이브에서도 여러분들이 사용하시는 HPC 오토 체크 기능을 더욱더 향상시켜서 기존의 단순히 메쉬라든가 메쉬, 이니셜 메쉬 또는 어댑티브 메쉬 이런 식으로 또는 마지막으로 솔버 이렇게 단순하게 세 단계로 나눴던 그런
오토메시 기능을 좀 더 증가시켜서 다양한 서버 내용에서도 여러분들 HPC 기능을 향상시켰습니다. 그리고 SI 웨이브의 최근에 업그레이드 됐던 것 중에서 가장 눈에 띄는 부분이 아까 말씀드렸던 커버도 있지만 또 한 가지가 바로 스크립트 기능입니다. 기존의 SI 웨이브 같은 경우에는 자체 스크립트를 사용해서 대부분 진행하셨는데요. 근본 19버전부터는 아이언 파이썬이 내장되게 됐습니다. 하여 여러분들이 기존에 일렉트로닉스 데스크탑을 통해서 많은 스크립트 작성하셨던 것과 유사하게 아이언 파이썬을 통해서 여러분들이 SI 웨이브도 스크립트를 작성하셔서 배치 프로세스를 진행하실 수가 있으십니다. 또한 SI 웨이브가 아이스펙, 미케니칼 그리고 기존에 갖고 있었던 IC 해석하시던 툴과 이외에 HFSS 그다음에 다른 툴들과의 커플링이 더욱더 강화되었습니다. 보시는 장표는 매번 저희가 보여드리는 장표인데요. SI 웨이브의 근본 19버전의 많은 피처입니다. 대부분의 기능 향상과 스피드업을 보여드렸고 지금부터 그 중에 몇 가지를 소개해드리고자 합니다. SI 웨이브 HFSS가 좀 더 쉽게 연성할 수 있게 되었습니다. 다만 근본은 정식 버전이 아닌 베타 버전으로 이해해 주시면 되겠습니다. 베타 버전은 여러분들께서 메뉴창에서 베타를 체크를 해주시면 사용할 수 있게 됩니다. SI 웨이브 같은 경우는 알다시피 2.5D를 근간한 PCB 해석 툴입니다. 하지만 PCB상에는 각종 컴포넌트들이 붙죠. 커넥터, 상황에 따른 케이블도 같이 붙고 하는데 이런 부분들은 SI 웨이브에서 직접 해석되지는 않았습니다. 하지만 풀 3D로 해석하는 HFSS와 같이 연성을 한다 그러면 여러분들이 만드시는 PCB를 좀 더 정확하게 해석하실 수 있기 때문에 근본 R19에는 여러분들이 HFSS와 SI 웨이브를 동시에 사용하셔서 해석하심으로써 좀 더 정확한 결과를 얻을 수 있게 되었습니다. 기존의 SI 웨이브 결과와 SI 웨이브와 HFSS를 동시에 쓴 결과입니다. 실험치와 비교되지 않아서 정확하게 말씀드리긴 그렇지만 현재 평가 결과 SI 웨이브 이외에 HFSS 이전을 설정하셔서 구조물 또는 복잡한 비하 부분을 HFSS로 표시를 하신다면 좀 더 정확한 결과들을 얻으실 수 있으실 겁니다. 그리고 아이언 파이썬이 들어와서 많은 스크립트 부분을 쉽게 작성할 수 있도록 변경이 되었고 또한 기존의 이캐드, 즉 아트웍 하시는 툴에서 사용하시던 그런 트레이스를 선택하셨을 때 보여주는 그런 메뉴 정보라든가 이런 것들을 기존에는 옆에 별도의 창으로 보여줬는데 근본 19버전부터는 보시는 것처럼 여러분들이 트레이스라든가 각종 컴포넌트 선택을 하시면 거기에 대한 기초 정보가 저렇게 팝업처럼 보이게 되었습니다. 그리고 SI 웨이브의 가장 강력한 기능 중에 하나인 PI 어드바이저 기능이 향상되었습니다. 단순히 그래프를 보여주는 기능이 아니라 여러분들이 원하시는 것도 좀 더 디테일한 것을 보여드리고 터치스톤으로 내보낼 수 있는 그런 파일에 대한 정확한 인폼도 함께 보실 수 있도록 진화되었습니다. 그리고 SI 웨이브에서 여러분들이 해석하시다 보면 내가 특정 네트를 선택을 하십니다. 선택하신 이유가 네트에 대한 정보도 알고 싶지만 그 네트와 연결되어 있는 각종 럼피트 소자, 즉 RLC가 어떤 것들이 붙어 있는지에 대해서 판단하시거나 보시고 싶으신 분들이 많습니다. 하지만 기존에는 네트 따로, 그 다음에 컴포넌트 따로 선택되었던 부분들이 근본 19버전부터는 여러분들이 원하시는 네트 선택하시면 그 네트와 연결되어 있는 각종 RLC 컴포넌트도 동시에 하이라이트 될 수 있도록 변경이 되었습니다. 그리고 근본 19버전에서도 PCB의 열 해석 기능이 강화되었습니다. 여러분께서 아이스펙을 갖고 계시다면 SI 웨이브와 아이스펙을 커플링함으로써 좀 더 빠르게 열 해석을 하실 수 있는데 기존보다 아이스펙에서 사용되는 옵션들이 더 많이 SI 웨이브 쪽으로 들어왔습니다. 다시 말해서 커런트 해석을 하시고 여러분께서 아이스펙 라이센스를 갖고 계시다면 메뉴창에서 단순히 몇 가지의 아이콘, 즉 예를 들어서 자연대류냐, 강제대류냐, 또는 주변 온도가 몇 도냐 보다 좀 더 디테일한 아이스펙에 사용되는 정보들을 입력함으로써 좀 더 정확한 SI 웨이브를 통한 열 해석을 진행하실 수 있습니다. 그래서 DCIR 드롭 플러스 서멀 해석을 통해서 여러분들이 최근 이슈화 되고 있는 열 해석을 좀 더 디테일하게 진행하실 수가 있으십니다. 그래서 여러분께서 보신 것처럼 주리팅을 통해서 얻은 정보를
아이스팩과 미케니칼로 넘겨서 구조물이 가지는 또는 PCB가 가지는 열 분포를 디테일하게 해석하실 수가 있으십니다. 그리고 최근에 PCB를 해석하실 때 뭐 PI나 SI 해석도 중요하지만 EMI, EMC 부분 해석에 대한 부분이 더 중요한 부분이 많습니다. 그래서 최근에 니어필드라든가 팝필드 해석을 많이 하시는데 기존의 SI 웨이브에서 간단한 니어필드, 팝필드가 아닌 좀 더 디테일한 형태의 니어필드와 팝필드 해석하실 수 있도록 기능이 향상되었습니다. 그리고 당연히 니어필드나 팝필드 해석하시려면 단순히 뭐 2D에서 2.5D에서 푸는 방식이 아니라 공간에서의 결과를 푸셔야 되기 때문에 스피드가 상당히 떨어졌습니다. 하지만 근본 19버전부터는 니어필드와 팝필드 해석에 있어서도 스피드가 향상되었습니다. 하여 여러분들이 손쉽게 니어필드와 팝필드를 보실 수가 있으십니다. 3D 레이아웃이라고 하는 기능이 HFSS 안에 있지만 SI 웨이브와 연성을 통해서 좀 더 정확한 결과를 얻을 수가 있으십니다. 그래서 마찬가지로 동일하게 HFSS 3D 레이아웃과 SI 웨이브에서 거버 파일 RS274X도 여러분께서 임포트 하셔서 트랜지언트 해석을 하실 수 있으시고요. 그 다음에 TDR 기능도 동시에 같이 해석을 하실 수가 있으십니다. 그리고 앞서 설명드린 것처럼 HPC에 대한 기능 또한 기존의 뭐 메시, 단순한 메시 부분이 아니라 파라메트릭 베리에이션이라든가 프리퀀시 포인트, 그 다음에 멀티 프로세싱에서도 HPC를 자동으로 세팅함으로써 HPC 활용에 대한 효율성을 높였습니다. 앞서 HFSI와 동일하게 SI 웨이브에서도 리본에 대한 향상이 이루어졌습니다. 그 다음에 기존의 메시 기능 중에서 파이 메시 부분들이 대부분 3D 오브젝트에서 많이 사용했었는데 SI 웨이브에서도 파이 메시에 대한 기능을 향상시켜서 좀 더 정확한 메시를 나눌 수 있도록 증가되었습니다. 그리고 앞서 HFSS와 연성을 함으로써 CPM 워크플로우가 HFSS와 동일하게 기능을 향상시켜서 기존의 SI 웨이브에서 했던 부분들과 HFS 창에서 같이 진행하실 수 있도록 증가되었습니다. 그리고 스키매틱 부분도 많은 기능을 추가시켜서 최근에 많이 이슈화 되고 있는 컴포넌트들도 다 반영이 되었습니다. 그리고 넥심 서킷 메이저 임프루먼트를 통해서 기존에 사용하지 않으셨던 피스파이스라든가 넥심에 대한 기능도 향상되었고요. 특히 EMI 해석에 필요한 각종 소스 등이 기능이 추가됨으로써 여러분들께서 SI 웨이브를 통한 회로 해석도 진행을 하실 수 있게 되었습니다. 그래서 뭐 I 다이어그램이라든가 그 다음에 TDR 이런 것들을 좀 더 빠르게 해석할 수 있도록 SI 웨이브에서 기능이 많이 추가되었습니다. 그래서 최근에 SI 웨이브와 HFSS는 3D 레이아웃이라고 하는 하나의 플랫폼을 통해서 2.5D에서 해석을 마쳤던 PCB를 3D라고 하는 기능까지 끌어올려서 PCB에 탑재된 컴포넌트를 포함한 기능을 여러분께 제공함으로써 좀 더 정확한 PCB 해석을 할 수 있도록 변경되었습니다. 이상 하이프리퀀시 파트인 HFSS와 SI 웨이브에 대한 설명을 마치도록 하겠습니다. 다음은 로프리퀀시가에서 NCS 코리아의 호리우치 부장님께서 설명드리도록 하겠습니다. 네, 안녕하십니까. NCS 코리아에서 근무하고 있는 호리우치라고 합니다. 저는 로우 프리퀀시 프로덕트 업데이트를 소개하겠습니다. 그래서 또 하나 HPC 라이센싱 관련 그것도 소개하겠습니다. 네, HF 라이센스 관련은 그 로우 프리퀀시 프로덕트만 아니고 그 HFSS나 Q3D 그런 하이 프리퀀시 프로덕트 관련 있는 좋은 내용 있습니까? 그거 들어보세요. 그러면 먼저 HPC 라이센싱 내용부터 소개하겠습니다. 네, 지금 여기 일렉트로닉스 프로덕트는 옵션 HPC 옵션 없으면 코어는 한 개만 쓸 수 없습니다. 근데 R19부터는 옵션가 없어도 4개 코어를 사용해서 멀티 프로세싱 해서 할 수 있게 업데이트 했습니다. 여러분
쓰고 있는 컴퓨터는 아마도 요즘이라면 코어가 2개, 4개 정도 있는 것 같은데 R18까지는 한 코어밖에 못 썼습니다. 그런데 R19부터는 4개까지 라이센스 없이 쓸 수 있습니다. 그런데 그 4개는 한 해석 안에 4개까지 쓸 수 있습니다. 그 뜻은 예를 들면 지금 해석을 2개 해석하고 싶다. 그러면 2개 해석하면 코어 4개 더하기 4개이라면 8개 코어 쓸 수 있는데 첫 번째 해석은 코어는 1개, 두 번째 해석은 코어 남았는 7개 사용해서 해석하고 싶다. 그런 것은 못합니다. 그러니까 한 해석 안에 코어를 4개까지 쓸 수 있습니다. 근데 HPC 옵션 따로 구매하면 그 구매했는 옵션 더하기 4개까지 코어가 쓸 수 있습니다. 그러니까 예를 들면 HPC 파크 3개 구매하면 HPC 파크 128코어 쓸 수 있는데 그 128 더하기 4개 그러니까 전체는 132개 2개 쓸 수 있습니다. 근데 또 하나 인포메이션이 있습니다. 지금 안시스 제품 안에서 그 메카니컬이나 플루이드 프로덕트 안에서 HPC 사용하려고 하면 안시스 HPC 라이센스가 필요합니다. 그래서 엘렉트로닉스 프로덕트 관련의 HPC 옵션을 사용하려고 하면 엘렉트로닉스 HPC 별도 라이센스가 필요합니다. 그런데 R19부터는 안시스 엘렉트로닉스 제품은 안시스 엘렉트로닉스 HPC 옵션랑 안시스 HPC 둘 다 쓸 수 있습니다. 근데 같이는 쓸 수 없습니다. 어떤 뜻이라면 그 툴드 옵션 HPC & 아나리시스 옵션 가면 여기 유즈 레가시 엘렉트로닉스 HPC 라이센스 항목이 있습니다. 여기서 true를 선택하면 안시스 엘렉트로닉스 HPC, false를 선택하면 안시스 HPC 옵션을 사용해서 그 HPC 옵션을 쓸 수 있습니다. 그러니까 안시스 엘렉트로닉스 HPC랑 안시스 HPC는 같이는 쓸 수 없는데 선택해서 쓸 수 있습니다. 근데 그런 새로운 기능 사용하려고 하면 R19.0가 필요합니다. 그래서 라이센스 매니저도 R19.0 그거 새로운 라이센스 매니저랑 새로운 버전 프로덕트가 필요하니까 그걸 업데이트 해주세요. 그러면 막셀 업데이트 관련을 소개하겠습니다. 여러 가지 있는데 먼저 엘렉트리컬 마신 툴키트를 소개하겠습니다. 엘렉트리컬 마신 툴키트는 이전 버전에서 있는 기능인데 이것은 그 모터 간단하게 설명하면 모터 효율 마프이나 그 LD, LQ, 전류, 볼테이지, 플락스 그런 거를 간단하게 계산할 수 있는 그런 스크립트 기능입니다. 근데 이전의 버전까지는 그 카스터머 포털에서 zip 파일을 다운로드해서 유저가 인스톨을 해야 됐었습니다. 그래서 사용할 때는 막셀 2D나 막셀 3D 메뉴에서 툴키트에 가서 선택해야 됐었습니다. R19부터는 여기 인터페이스가 있는데 그 ACT 위다즈 안에 툴키트 보탄가 새로 생길 겁니다. 그러니까 여러분 사용하려고 했을 때 별도 인스톨은 필요 없습니다. 근데 마신 툴키트 사용하려고 하면 먼저 템플릿 디자인 만들어놔서 ACT를 마신 툴키트 ACT를 실행하면 툴키트가 자동적으로 새로운 디자인 만들어서 여기 안에서 솔루션 바뀌어서 해석할 겁니다. 그러니까
준비해놓은 템플레이트, 오리지널 디자인은 변경 안 할 거예요. 그래서 실행해서 그 효율 계산한테 필요한 솔루션만 하는지 아니면 끝까지 계산하는지 그래서 DSO 사용하려고 하면 LSDSO 기능 같은 솔루션 그런 것도 선택해서 선택할 수 있습니다. 근데 미리 설정해 놓은 내용을 설정 해도 됩니다. 근데 해석하면 자동적으로 재초까지 해서 막셀 안에서 그럼 포스트 프로세싱 하는 결과까지 나왔습니다. 이전의 버전이라면 그 FCAC 마프 디스플레이야 같은 별도 엑셀 파일을 실행해서 결과를 변지해야 됐었는데 R19부터는 다 전체 그 안시 일렉트로닉 데스크톱 안에서 결과까지 확인할 수 있습니다. 네, 해석할 수 있는 모터는 IPM이나 인덕션 모터, 자석 모터이나 인덕션 모터 그 두 개를 해석할 수 있습니다. 이것은 IPM 예제인데 효율 마프이나 로스, 그래서 플락스 링케이지 아니면 인듀스 볼테이지 같은 거 그런 거 다 마프 형식으로 확인할 수 있습니다. 이거는 인덕션 마신 유도기입니다. 네. 보통 그런 마프 만들려고 하면 그 직접도 속도 그래서 토르크마다 수십 아니면 수백 포인트 직접이나 해석 같은 거 해야 되는데 그 툴키트 사용하면 간단하게 계산할 수 있습니다. 네. 그런데 메뉴 ACT 메뉴가 없을 때는 그거 메뉴에서 View ACT Extensions 이거 체크하면 ACT 뷰가 올 겁니다. 그래서 라운치 위자드 버튼 클릭하면 그 화면가 올 겁니다. 근데 그 위자드 화면 안에 마신 툴키트 버튼가 없을 때는 리턴 버튼 클릭해서 다시 ACT 홈에 가서 Manage Extension 버튼 클릭하면 여기에 마신 툴키트가 있을 거예요. 이걸 오른쪽 클릭해서 Load as Default 이걸 클릭하면 클릭해서 다시 라운치 위자드 버튼 화면에 나면 그 툴키트 버튼가 있을 겁니다. 이거 저도 그거 ACT 툴키트 사용하려고 했었는데 첫 번째 열었을 때는 그 버튼가 없었으니까 여러분도 아마도 그런 나갔던 트러블 있을 거라고 생각했으니까 이걸 조금 소개했습니다. 다음에는 HPC 엔하운스먼트 해석 스피드업 하는 내용입니다. 첫 번째는 TDM 기능 업데이트입니다. TDM은 트랜지엔트 해석했을 때 그 타임 스텝마다 보통 하나씩 해석해야 되는데 TDM 기능을 이용하면 타임 스텝을 그 분산 해석할 수 있는 기능입니다. 그러니까 분산하면 진짜 파리파리 트랜지엔트 해석을 할 수 있습니다. 근데 이전의 버전까지는 그 PWM 소스 막셀 사키트를 사용했는 PWM 기능은 없었는데 R19부터는 막셀 사키트를 사용해서 PWM 기능 여기까지 해석할 수 있습니다. 그래서 non constant time step 그러니까 타임 스텝은 콘스탄트 아니라도 TDM 기능을 쓸 수 있습니다. 근데 세 번째는 리니어 모션. 한국군에는 그 소레노이드 발브이나 리니어 액추에이터 같은 거 그런 거 해석하고 있는 사람 많이 있는데 그 리니어 모션 해석하고 있는 사람분들도 그 TDM 기능을 사용해서 해석할 수 있게 업데이트했습니다. 두 번째 고속화는 에디 카렌트 솔버 해석할 때 GPU 기능을 쓸 수 있는데 R18까지는 그 200만 마트릭스 이상 그러니까 진짜 큰 해석 모델만 GPU 기능을 사용할 수 있었습니다. 그런데 R19부터는 조금 더 작은 마트릭스
이것은 50만 마트릭스 사이즈 이상도 이상이라면 GPU 기능을 사용할 수 있게 임프루브 했습니다. 그래서 조금 알고리즘도 임프루브해서 스피드업 레이시오가 1.2배에서 1.6배 정도 이전의 버전 R18보다 빠리빠리 해석할 수 있게 업데이트 했습니다. 다음에는 솔버 관련입니다. 이 기능 코알로스 관련인데 이것은 아직 2D만 쓸 수 있는 기능입니다. 3D는 지금 개발하고 있습니다. 이것은 R18을 가지는 그 코알로스 그래프 플로트 하면 그냥 코알로스 얼마는지 하나밖에 플로트 할 수 없었는데 R19부터는 오브젝트마다 그래서 로스 전류마다 플로트 할 수 있습니다. 예를 들면 그 스테이터 코어 안에서 생기는 에디 카렌트 로스가 얼마는지 아니면 코어로스가 토탈 코어로스가 얼마는지 아니면 히스테리시스 로스가 얼마는지 그렇게 오브젝트마다 그래서 로스 컴포넌트마다 확인할 수 있게 업데이트 했습니다. 다음에는 엘렉트릭 트랜지엔트 솔버 그래서 엘렉트로스타틱 DC 컨덕션 솔버 안에서 논리니아리티를 고려할 수 있게 임프루브 했습니다. R18까지는 리니아 그러니까 퍼미티비티 유전율은 콘스턴트 값만 사용할 수 없었는데 R19부터는 D 카브이나 J 카브를 인풋해서 비성경 특성까지 고려할 수 있게 업데이트 했습니다. 다음에는 레지스티브 레이어 인 3D 트랜지엔트 이것은 트랜지엔트 해석 안에서 콘탁트 레지스탄스 같은 거 그런 thickness가 작은 거에 생기는 레지스탄스 그런 거를 고려할 수 있는 바운더리 컨디션입니다. 오브젝트 변면을 선택해서 여기에 몇 오hm 있는지 그런 값을 설정하면 그 레지스탄스를 고려해서 해석할 수 있습니다. 다음에는 그 오토마틱 디텍션 오브 스테디 스테이트 이것은 인덕션 모터를 해석할 때는 진짜 좋은 기능입니다. 인덕션 모터 해석하려고 하면 보통 스테디 스테이트까지 많이 해석해야 됩니다. 왜냐하면 인덕션 모터 같은 것은 그 타임 콘스턴트가 크니까 정기각은 한 주기, 2주기만 해석해도 스테디 스테이트까지는 스테디 스테이트 계산은 못합니다. 그러니까 여기에 있는 것 같이 몇십 아니면 100페리오드 정도, 100주기 정도 계산하면 스테디 스테이트까지 계산할 수 있는데 그런 거를 미리 몇 주기까지 계산해야 되는 거는 계산해봐야 모르겠습니다. 그러니까 보통 트랜지엔트 해석 타임으로 엔드 타임으로 진짜 큰 숫자 인풋해서 해석해서 그거 끝날 때까지 오래오래 기다려야 됩니다. 근데 여기 새로운 기능 오토 디텍션 기능 사용하면 막셀가 자동적으로 먼저 마그네틱 플락스 체크해서 그거 스테디 스테이트에 나왔는지 안 나왔는지 판단합니다. 근데 플락스가 스테디 스테이트에 나오면 다음에는 토르크를 체크해서 토르크가 스테디 스테이트 나오면 자동적으로 해석을 끝날 겁니다. 그러니까 엔드 타임을 큰 숫자
설정해도 실제 해석은 여기까지 하면 스테디 스테이트 계산을 해서 자동적으로 해석을 끝날 겁니다. 다음에는 마르치 피직스 관련입니다. 마그네트 스트릭션을 고려하는 해석입니다. 마그네트 스트릭션 해석 자체는 R18부터 할 수 있었는데 그 힘을 메카니컬에 데이터 마핑 하는 기능 그거를 새로 업데이트 했습니다. 이전에부터 있었는 막셀 안에서 마그네틱 포스를 계산해서 메카니컬에 마핑해서 그래서 아코스틱 해석까지 소음 해석까지 할 수 있는 기능이 있었는데 그 로드 컨디션은 마그네틱 스트릭션 그런 힘도 같이 데이터 마핑해서 소음 해석까지 할 수 있는 기능입니다. 다음에는 데이터 마핑 기능 관련인데 이전 버전까지는 오브젝트 포스만 마핑할 수 있었습니다. 그것은 예를 들면 스테이터에 생기는 힘 그런 걸 마핑해서 스트럭처 아나리시스나 그 진동 해석 소음 진동 해석하려고 하면 그 오브젝트 스테이터 팁 작은 부분에 생기는 힘을 계산해서 그 힘과 몇 뉴턴인지 그 데이터를 마핑했었습니다. 그러니까 꼭 계산하고 싶은 오브젝트 작은 부분을 만들어야 됐습니다. 그거 오브젝트 베이스 마핑인데 R19부터는 노드 베이스 마핑 그러니까 메쉬에 있는 노드마다 힘을 막셀해서 그 스트럭처 아나리시스에 마핑할 수 있게 이전의 방법보다 더 정확하게 데이터 마핑해서 해석할 수 있는 기능 그걸 업데이트 했습니다. 그 내용 보면 이전이랑 비슷한 내용인데 막셀 안에서 힘 분포를 계산해서 그거를 메카니컬에 데이터 마핑해서 메카니컬에서 진동 소음 해석도 그런 프로세스를 할 수 있습니다. 그런데 그 힘은 오브젝트 포스 아니고 노달 베이스 포스를 마핑해서 해석할 수 있습니다. 메싱 관련입니다. 그 크롬 메쉬 기능인데 이것도 이전에 버전부터 있었는데 R19부터는 스큐 있어도 그런 스큐 있어도 그 크롬 메쉬 테크놀로지를 사용해서 그런 예쁜 메쉬를 만들 수 있게 업데이트했습니다. 근데 크롬 메쉬 기능 사용하려고 하면 반드 현상은 카브드 서페이스 그러니까 넘버 오브 세그멘트는 0로 설정해서 카브드 페이스 반드를 사용해야 됩니다. 세그멘티드 반드를 사용하면 그 크롬 메쉬 기능은 쓸 수 없습니다. 근데 고깅 토르크이나 아니면 그 코어러스 그런 노이즈 같은 노이즈가 많이 생길 때는 보통 그런 것은 메쉬가 안 좋으니까 생기는 경우는 많이 있습니다. 그런 경우라면 그 그런 메쉬 기능을 사용해서 이쁜 메쉬를 만들면 그 오른쪽 그림에 있는 같이 예쁜 코어러스 계산 아니면 고깅 토르크 계산 같은 것은 할 수 있습니다.
이것은 3D 메싱인데 메시 만들어가 나서 그 오리지널 오브젝트랑 그 만드는 메시 체크하면 그 노드가 오리지널에 있는 현상에 의 없는 상태가 있습니다. 그런 상태에는 그런 경우이라면 여기 체크 보단 apply curve linear 체크 on 하면 노드가 그 curve surface의 옮길 거예요. 그러니까 오리지널 현상랑 같은 메시를 만들 수 있습니다. 유저빌리티 관련인데 그 모델 수가 많이 있는 거 아니면 큰 모델을 그런 거를 해석하려고 하면 바리데이션 체크 때 많이 시간 필요한 경우가 있습니다. 예를 들면 그 모델이라면 그 바리데이션 체크 때 6시간 정도 시간 필요했었어요. 근데 저기 그 후루 체크 아니고 미니멈 바리데이션 체크 선택하면 그 바리데이션 체크를 스킵할 거예요. 스킵하니까 파리파리 계산할 수 있는데 문제는 한 번은 꼭 후루 체크해서 문제 없는 걸 확인해 보세요. 근데 한 번 후루 체크하면 두 번째부터는 이 기능을 사용해서 파리파리는 해석할 수 있습니다. 그러니까 한 번만 꼭 후루 체크 해보세요. 그 메뉴 관련은 아까 전에 HFSS 안에서도 있었는데 그 새로운 엑셀이나 파워포인트에 있었는 그랑 똑같이 그 리본 형식으로 인터페이스가 조금 바뀌었습니다. 여기부터는 심플라 관련을 소개하겠습니다. 먼저 모델 관련, 라이브러리 관련입니다. 디바이스 캐릭터라이제이션 기능인데 IGBT, MOSFET, 그래서 파워 다이오드가 있었는데 새로 사이리스타 모델가 나왔습니다. 근데 데폴트로 ABB랑 인피니온 사이리스타가 있습니다. 그래서 컨버터 관련랑 4비트 ADC, DAC는 이전에부터 있었는데 8비트랑 12비트 이거를 새로 추가했습니다. 그런데 프루엔트이나 메카니컬 해석해서 그 결과를 롬 모델을 해서 그 임포트 할 수 있는 기능. 워크벤치 엔바이러먼트라면 그 디자인 익스플로러 쓸 수 있는데 그 디자인 익스플로러 사용해서 그 파라메트릭 해석 같은 거 아니면 레스폰스 서페이스 계산해서 그 결과를 심플로러 안에 FMU 기능을 사용해서 임포트 할 수 있는 기능 새로 만들었습니다. 나중에 설명할 건데 그 모델리카 기능 사용하면 메카니컬이나 프루이드 컴포넌트 쓸 수 있는데 그런 것만 아니고 그 3D 해석해놓은 결과를 심플로라에 가지고 가서 정확한 해석도 쓸 수 있습니다. 다음에는 모델리카 관련입니다. 이전의 버전부터 그 심플로라 안에서 모델리카 모델을 쓸 수 있는데 그 기능 업데이트를 소개하겠습니다. 먼저 그래픽 유저 인터페이스 관련. 모델리카 안에서 이전에는 간단한 심볼만 쓸 수 있었는데 R19부터는 예쁜 그림 같은 걸 사용해서 심볼을 쓸 수 있게 업데이트했습니다. 근데 설정 화면 안에서도 그 이전에는 그 값 아니면 변수 같은 것은 하나씩 인풋해야 됐었는데 R19부터는 그 클릭해서 쓰고 싶은 걸 선택하면 변수도 쓸 수 있습니다. 바리어블도 지금 쓰고 있는 것은 클릭하면 그 리스트업해서 그걸 선택해서 쓸 수 있습니다. 근데 모델리카 모델이랑 심플로라 안에 있는 컴포넌트를 연결하려고 하면 조금 답답한
있었는데 지금은 그 커넥터가 피지컬 커넥터 새로 생겼으니까 모델리카 모델도 그렇게 간단하게 심플로라 오리지널 모델이랑 간단하게 연결할 수 있습니다. 네. 근데 모델리카 컴파일러인데 빌트인 컴파일러만 아니고 마이크로소프트 비주얼 스타디오 C++ 인스톨을 하면 2010, 2012, 2013까지 사용해서 모델리카 모델을 컴파일할 수 있습니다. 멀티스레드 솔버입니다. 심플로라드 HPC 기능을 사용해서 멀티스레드 해석할 수 있는 기능 나왔습니다. 근데 키포인트는 좀 복잡한 모델가 두 개 이상 몇 개 정도 있으면 그 멀티스레드 기능을 쓸 수 있습니다. 논스레드 셀프 모델, 그것은 C 모델 같은 거 있으면 그 논스레드 모델 후락 다른 컴퓨터랑 연결해서 해석할 수 있는 기능입니다. 이거 마지막인데 FML이나 IC의 컴포넌트 안에서 그 관수, 펑션, 이퀘이션 같은 거 인풋할 때 하나씩 인풋하는 게 아니고 지금 쓸 수 있는 걸 리스트가 올 거니까 그 리스트에서 선택해서 간단하게 인풋할 수 있게 업데이트했습니다. 네, 제가 준비해 놓은 내용은 여기까지입니다. 네, 감사합니다. NCS 아이스팩 R19 업그레이드에 대해서 NCS 코리아의 이명훈 부장님께서 설명해 주도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. NCS 코리아 이명훈 부장입니다. 오늘 제가 NCS 아이스팩 R19.0 업데이트를 소개해 드리겠습니다. 우선 오늘 발표할 순서는 이와 같습니다. 우선 아이스팩이 이제 여러 가지 버전이 생기면서 그것과 관련된 라이센스와 관련된 내용들을 소개해 드리고요. 그 다음에는 이제 클래식 버전의 아이스팩 업데이트 사항들, 마지막으로는 ADT 아이스팩의 업데이트 사항들을 전달드리도록 하겠습니다. NCS 아이스팩 라이센스를 가지고 있는 분이라면 세 가지 버전의 아이스팩을 사용할 수가 있습니다. 첫 번째는 ADT 아이스팩이고요. 두 번째는 SI 웨이브 상에 있는 아이스팩, 그리고 마지막으로는 클래식 버전의 아이스팩을 사용할 수가 있습니다. ADT 아이스팩의 경우에는 아직 19.0 버전에서는 베타 버전입니다. 그러나 이제 곧 19.1 버전부터는 공식 릴리즈가 될 텐데요. ADT 아이스팩의 경우에는 기존의 EBU 커스터머들께서 이제 아이스팩을 배우려면 또 다른 GUI 환경에 적응해야 되고 여러 가지 많은 내용들을 좀 학습을 해서 아이스팩을 사용하기까지 시간이 오래 걸리는 문제가 있었는데 ADT 안으로 아이스팩이 들어옴으로써 아주 익숙한 GUI 환경 내에서 모델링부터 격자 생성 그리고 솔버 셋업에서 포스트 힐까지 일련의 과정들을 아주 익숙한 환경에서 처리할 수 있기 때문에 기존의 EBU 고객분들이 아이스팩을 이용해서 썸을 해석하고자 할 때 아주 좋은 옵션이 될 거라고 생각하고요. 아이스팩인 SI 웨브의 경우에는 이제 보드 레벨의 서멀 해석의 관점에서 보통 PCB 보드의 이제 회로 설계 SIPI 해석이라든가 DC 해석을 하시는 분들이 열적인 어떤 서멀 디자인적인 측면에서 퍼포먼스를 측정하고자 할 때 아이스팩을 가지 않고도 SI 웨브 GU 환경 내에서 간단한 컨벡션 모델링이라든가 그러니까 뭐 강제대료, 자연대료와 같은 셋업 그리고 아이스팩에서 적용될 프로그램 셋업을 통해서 간단하게 보드 레벨 열 해석을 투웨이 커플링으로 자동화해서 결과를 뽑아낼 수가 있는 옵션입니다. 그리고 클래식 아이스팩은 기존에 이제 우리 쭉 진행되었던 아이스팩을 의미하고요. 여기서 우리가 알아야 될 내용들은 클래식 버전의 아이스팩에 비해서 ADT 아이스팩은 아직까지는 제약성이 많습니다. 스테이트 애널리시스만 가능하고요. 아직까지는 이제 트랜전트 해석이라든가 그다음에 멀티피직스 해석 같은 경우도 원웨이 커플링만 되기 때문에 조금 더 계속 이제 버전이 지나가면서 개선이 될 거라고 생각합니다. 이와 관련된 내용은 차후 나중에 좀 더 자세하게 소개해 드리도록 하겠습니다. 네. NCS 아이스팩의 이 세 가지 버전에 대해서는 우리가 라이센스 측면에서는 NCS 아이스팩의 라이센스만 보유하고 있다면 이 세 가지 버전의 아이스팩을 사용하는 데는 무리가 없습니다. 근데 앞서 우리
설명해 주신 바와 같이 HPC를 사용할 경우에는 좀 주의를 할 필요가 있는데요. 클래식 버전의 아이스팩을 사용할 경우에는 NCS HPC 팩을, 그다음에 ADT 아이스팩과 아이스팩 인 SIV를 사용할 경우에는 일렉트로 HPC 팩을 사용하기 때문에 이 부분에서는 저희가 좀 주의를 할 필요가 있습니다. ADT 아이스팩을 사용하기 위해서는 우리가 일렉트로닉스라는 풀 패키지 소프트웨어를 다운로드 받아서 설치를 해야 하고요. 그리고 아이스팩을 사용하기 위해서는 아직까지는 베타 버전이기 때문에 옵션에서 아이스팩 베타 옵션을 활성화시켜서 사용을 하셔야 합니다. 그러나 곧 이제 있을 19.1 업데이트에서는 오피셜 릴리즈가 실행될 예정이기 때문에 이런 과정들은 필요 없습니다. 네, 그러면 클래식 아이스팩 업데이트 관련돼서 제가 소개해 드리도록 하겠습니다. 우선 새로운 기능들이 들어온 것 중에 서멀 네트워크 모델과 관련된 것들이 들어왔습니다. 기존의 네트워크 모델을 수정하기 위해서는 이제 지금 보시는 화면과 같이 메뉴에 있는 내용들을 일일이 클릭해 가지고 노드라든가 링크라든가 이런 것들을 생성을 해줘야 되는데 이번 버전부터서는 오른쪽 마우스를 눌러서 컨텍스트 메뉴가 생성되게끔 했고요. 거기에서 우리가 자주 쓰는 기능들을 우리가 선택해서 좀 더 빠르게 어떤 서멀 네트워크를 구성하기 위한 모델링 절차를 할 수가 있고, 또 만들어 놓은 그 서멀 네트워크 모델을 카피하거나 삭제하거나 하는 것들을 아주 손쉽게 빠르게 할 수 있도록 도움을 주게 되었습니다. 그 다음은 이제 메시 측면에서 향상된 기능인데요. 우리가 메셔 HD를 사용하는 과정에서 보통 솔리드 오브젝트에 메시가 집중되는 것들을 방지하기 위해서 set uniform mesh 파라미터라는 것을 이용하기는 합니다. 근데 이제 set uniform mesh 파라미터를 사용할 때 이 유니폼한 메시를 사용할 때 우리가 이제 기준이 두 가지의 옵션이 이제 새롭게 추가되는데요. 하나는 use average, 또 다른 하나는 keep XYZ max size라는 두 가지 옵션이 있습니다. 그래서 use average 옵션을 사용할 경우에는 우리가 max 엘리멘트 사이즈에 입력한 그 값의 평균 사이즈를 가지고 averaging해서 이용해 가지고 유니폼한 메시를 만드는 거고요. keep XYZ max size는 유저가 설정해 놓은 XYZ에 대한 max 엘리멘트 사이즈 값을 이용해 가지고 유니폼한 메시를 만드는 두 가지 옵션이 있어서 사용자가 편리하게 원하시는 것들을 이용해서 우리가 메시를 할 수가 있습니다. Edit Size Region이라는 새로운 기능이 들어왔는데요. 아주 좋은 기능입니다. 왜냐하면 보통 Non-Conformal 메시를 우리가 사용할 때 행잉 노드 근처에서 우리가 아주 배드 퀄리티의 메시를 많이 만나게 돼서 아주 머리를 아프게 하는 그런 경우가 많았습니다. 이럴 경우에 대비해서 우리가 아이스팩에서는 우리가 멀티 레벨 영역에서 Edit Size Region이라는 버튼이 있고요. 이것을 클릭하면 내가 원하는 영역들을 사로잡고 선택하고 거기에 일괄적으로 적용할 메시 사이즈를 입력하면 왼쪽 하단의 그림과 같이 우리가 노란색의 메시 사이즈가 표시가 되면서 우리가 그 영역들만 우리가 컷셀 메시를 적용한 그 메시 사이즈를 입력해서 매칭을 하게 할 수 있는 그런 옵션이 생겼습니다. 그래서 메시 트러블이 좀 있을 때 그 영역에 대해서 이 기능을 이용한다면 아주 빠르고 쉽게 매싱에 대한 좋은 퀄리티를 확보하기 위한 좋은 방법이 될 거라고 생각합니다. 그리고 또 다른 좋은 또 하나 인핸스먼트가 있었는데요. 이거는 작년에 18.2 버전부터 사용할 수 있는 기능이었습니다. 컷셀 매칭 매크로라고 해서 아이스팩을 처음 입문한 사람의 경우에는 메시를 어떻게 짜야 될지도 모르고요. 메시 파라미터를 어떻게 넣어야 될지 모르는 경우가 많은데 이제 그런 분들을 위해서 아이스팩에서는 요 매크로를 준비했습니다. 이 매크로는 무엇인가 하니 아이스팩에서 지오메트리를 자동으로 인식하고 그 지오메트리의 특성에 따라서 메시 파라미터를 자동으로 입력을 해서 컷셀 매싱을 자동으로 만들게 되는 기능입니다. 그래서 그 매크로에 보시면은 유저는 단순하게 코스 매싱 할 거냐, 미디엄으로 할 거냐, 파인을 할 거냐라는 이 옵션만 선택하게 되면 나머지 매칭과 관련된 파라미터는 아이스팩에서 알아서 매칭을 해주기 때문에 상당히 그 비기너 레벨에 있는
그 아이스팩 유저들한테 좋은 옵션이 될 거라고 생각합니다. 저도 여기 오기 전에 몇 가지를 테스트를 많이 해봤고요. 모든 케이스에 대해서 성공적으로 좋은 퀄리티의 메쉬를 얻을 수가 있었습니다. 그 다음에 매크로 툴바라는 기능인데요. 우리가 어떤 자주 쓰는 기능들이 있을 때 메뉴를 찾아서 들어가고 하는 그 과정들이 긴 경우가 많습니다. 그 클릭을 적게는 3번, 4번, 한 5번까지도 할 수가 있는데요. 그런 것들을 줄이기 위해서 아이스팩에서는 매크로 툴바라고 해서 10개, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10이라는 10개의 메뉴를 만들 수가 있고요. 각 번호마다 내가 자주 쓰는 기능에 해당하는 것들을 경로들을 입력을 해주고 저장하시면 그 1번을 누를 때마다 그 기능이 적용될 수 있도록 했습니다. 그래서 유저가 손쉽게 자주 쓰는 기능들에서 맨 상위 바깥에다가 메뉴를 툴바를에다가 생성해 놓고 필요할 때마다 적재적소에 그 버튼에 한 번 클릭으로 그 기능을 수행을 할 수가 있는 아주 업무 효율을 높여주는 기능이 되겠습니다. 그 다음은 멀티다이 캐릭터 저레이션인데요. 이거는 이제 우리가 어떤 소스 패키지가 있고 다이에 이제 멀티 소스가 있을 경우에 우리가 캐릭터 저레이션을 할 경우에는 일일이 하나하나 케이스에 대해서 우리가 해석을 수행해야 될 경우가 있는데 요 매크로를 이용하면은 멀티플 소스에 대해서 자동으로 트레어 모델 케이스를 만들어 주고요. 얘를 또 자동으로 배치 파일 보드로서 실행해 주고 그 결과도 한꺼번에 취합해서 보여주는 아주 효과적인 그런 기능이라고 말할 수 있습니다. 이제 요거는 이제 모델링 측면에서 우리가 MCAD를 보통 아이스팩 도메인으로 가져올 때 디자인 모델러를 주로 사용했는데요. 기존에도 스페이스 클램에서 이제 디자인 모델러 같은 일렉트로닉스의 모듈 같은 기능하는 것들이 있었지만 충분치 않아서 사실은 많은 유저들이 사용하기에 불편함이 있었습니다. 그러나 이제 R19 버전부터는 이런 부분들이 많이 향상이 됐고 디자인 모델러에서 제공하는 모든 기능들과 거의 동등한 수준으로 이제는 스페이스 클램에서도 요 기능을 이용해서 아이스팩으로 맨캐드를 아주 스트레스 없이 잘 심플리파이해서 들어올 수가 있습니다. 그래서 오프닝 같은 경우도 내가 원하는 영역들 서페이스만 정의해주면 자동으로 오프닝 월을 만들어주고요. 그리고 그릴 같은 경우도 원하는 영역을 선택해주고 서페이스를 선택해주면 그릴을 생성해줍니다. 그리고 팬도 원하는 영역들을 서피스만 정의를 해주고 클릭해 주시면은 3D 형태의 팬의 모듈을 만들어줍니다. 인클로저 같은 경우도 케이스에 단순하게 서피스만 정의해줘도 인클로저 모델을 만들어주고요. 이렇게 함으로써 우리가 쉽고 빠르게 모델링을 하고 아이스팩의 해석 도메인을 가져올 수가 있습니다. 지금부터는 ADT 아이스팩에 대한 소개를 드리겠습니다. ADT 아이스팩은 개발 배경이 EBU 커스터머를 위한 것입니다. 그래서 EBU 커스터머들이 익숙한 GUI 환경 내에서 아이스팩의 서멀 해석을 할 수 있도록 도움을 주기 위해도록 개발되었고요. 다음이요. 네, 계속 눌러주십시오. 그리고 아이스팩, ADT 아이스팩에서는 스탠다드, 그러니까 클래식 버전의 아이스팩이 하는 것 같은 그냥 서멀 해석, 단독 해석뿐만 아니라 그 다음에 ADT에 탑재되어 있는 Q3D, 맥스웰, HFS 같은 3D의 일렉트로마그네틱 툴과의 연성 해석도 원활히 진행할 수 있도록 우리가 지원하고 있습니다. 다만 앞서서 말씀드린 것처럼 이 경우에는 원웨이 커플링만 되고 있고요. 투웨이 커플링까지는 좀 시간이 걸릴 것 같습니다. ADT 아이스팩 서멀 모델링 할 때 단순하게 해당 오브젝트에 대해서 오른쪽 마우스를 클릭하면 Assign Summer이라는 것이 있고요. 그 오브젝트에 대해서 열적인 어떤 경계 조건이라든가 속성들을 부여할 수가 있습니다. ADT 아이스팩 서멀 모델링을 통해서 우리가 또 눈여겨볼 것은 아이스팩 클래식 버전에서 사용하던 각 벤더사에서 제공하는 라이브러리를 그대로 사용할 수가 있습니다. 그래서 커스텀 팬이라든가 히트싱크, PCB 등등을 우리가 같이 벤더에서 제공하는 그 값들을 불러서 모델링하는 데 사용할 수가 있습니다. 아이스팩 메싱도 아주 단순합니다. 간결합니다. 유저는 단순하게 5단계에 걸친 메싱에 대한 어떤 레졸루션에 대한 옵션만 적용하시면 되고요. 그 값에 따라서 아이스팩에서는 자동으로 격자를 생성을 해줍니다. 그리고 ADT에 있는 옵티메스트리 기능을 이용해 가지고요. 최적화를 위한
디자인 익스플로레이션을 스터디를 할 수가 있습니다. 그래서 단순하게 설계 변수를 입력하고 거기에 대한 결과를 파라미터에 돌리고 반응 표현법을 통해서 최적화의 값을 추출해낼 수가 있습니다. 그리고 ADT 아이스펙도 아까 앞서 설명드린 것처럼 인베디된 장착되어 있는 모델러를 이용해서 모델링도 할 수 있고 스페이스 클레임과의 링크를 통해서 스페이스 클레임을 이용한 MCAD를 임포팅도 가능하고요. ECAD 데이터도 당연히 임포팅 되는 것이 아이스펙 클래식처럼 할 수가 있습니다. 예. 제일 좋은 거는 아이스펙 같은 거 클래식 같은 경우에는 우리가 저널 스크립팅이 좀 하는데 문제가 있어서 사실 커스터마이제이션을 하는데 상당히 애로사항이 많은데요. ADT 아이스펙 같은 경우는 모든 일련의 과정들을 스크립팅, 파이썬 베이스나 비주얼 베이스의 스크립팅으로서 우리가 지원할 수 있기 때문에 여러분이 원하시는 형태의 어떤 일련의 과정들을 우리가 자동화, 커스터마이제이션 해서 업무 효율을 높일 수 있는 좋은 옵션이 있습니다. 네. 그리고 이런 것들을 이용해 가지고 뭐 HFS 그다음에 맥스웰 아이과의 연성 해석 이런 것들을 원하게 할 수가 있고요. 이상 제 발표를 마치도록 하겠습니다. 이상 발표를 마치겠습니다. 채팅창을 통해 몇 가지 질문이 올라오긴 했으나 대부분 올라오신 질문들이 HPC에 관련 질문이셨습니다. HPC에 관한 질문들은 앞에 설명드린 것처럼 현재 eHPC와 HPC에는 큰 성능의 차이가 없는 것으로 어나운스 되고 있고 향후 저희가 많은 테스트를 통해서 다시 어나운스 드리도록 하겠습니다. 여기서 일렉트로닉 세션을 마치도록 하겠습니다. 참석해 주신 여러분께 다시 한번 감사의 말씀을 드리겠습니다. 관련한 추가적인 질문은 채팅창을 올려주시거나 홈페이지에 문의 주시면 향후에 저희가 답변 드리도록 하겠습니다. 다시 한번 이벤트 공지 드리겠습니다. 모든 세션이 끝난 후에 공지 드리는 바와 같이 온라인 설문을 통해서 여러분들이 참석해 주시면 이후 추첨하여 200분께 스타벅스 기프트콘을 드리도록 할 예정입니다. 많은 참여 부탁드리겠습니다. 잠시 후 5분 휴식 후에 NCS 신제품인 디스커버리 라이브와 어댑티브 매니팩처링에 대한 세션을 진행하도록 하겠습니다. 지금까지 청취해 주신 매우 감사드리겠습니다.